Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Barcha alemlerinin Rabbisi, terbiyeshisi bo'lgan, bizni turli ne'matlari bilan bo'laklagan Alloh subhanahu va taolaga hamd sanalarimiz ham maqtovlarimiz bo'lsa edi. Butun alemlarga rahmat uchun yuborilgan, bizga durust yo'lni ko'rsatgan suyukli payg'ambarimizga sallallohu alayhi va sallam, uning hurmatli oilasine, barliq sahabalarına salamlarimiz ham salavatlarimiz yetishsa edi. Hurmatli din qardoshlarım, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah Teala barchamizga da o'zining cheksiz salamin, rahmatin ham barakatin yetishtirsa edi. Ezgi juma kunimiz barchamizga da mübarek bo'lsin. Allah Rabbimiz iki juma arasında fani dunyodan qabr dunyosina ko'chgan tuğan ham din qardoshlarımizning gunohlarini g'afo etib, ruhlarini shod qilsa edi. Allah Teala iki juma arasında masjidlarimizga, madrasalarimizga yordam etgan, o'zlarining halal mollarini ezgu yo'llarda sarf etgan din qardoshlarımizdan rozi bo'lsa edi, ularning mollarini barakat bersa edi. Hürmetli din kardeşlerim, biz barımızda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen sözlerini yaş aytamiz. Yani Allah'tan başka ibadatga layıklı zat yok, ham Muhammed Allah'ın inişisi. Ne için biz bu sözlerini aytamiz? Bu sözlerini aytıp biz imanımızı bildiremiz. Bir Allah'a ışanabız, hem Allah'a ibadet kılabız. Allah'a dürüst ibadet kılar için bizge, Peygamberimizge yeru tiyişli. Peygamberimizni yaratu pek mühim. Eğer ko'nglimizda Peygamberimizge karata muhabbet bulmasa, bizning ibadetlerimiz kabul bulmaska mümkün. Her Müslüman Allah'tan son Peygamberimizni yaratırga tiyişli. Allah Rabbimiz Maide suresinin 15. ayetinde bulay deb ayta: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Qad ca'akum minallahi nurun ve kitabun mubin." Şunlukta sizge Allah'tan bir nur hem ap-aşık kitap kildi. Müfessirler anlatınca şu ayetteki nur degan söz Peygamberimizni anlatı. Ap-aşık kitap ol Kur'an. Yani Allah Teala şu ayet arkalı bizge eriştire, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol nur. Ol şunday peygamber bizge yaktı yol, dürüst yol, izgi yol ko'rsatuvchi peygamber. Hem qay bir hadislerde aytilgancha Allah Rabbimiz bir narsa bo'lmaganda kişiler, hayvanlar, cennet hem cehennem, ferişteler hem başka mahluklar bir kim hem bir narsa bulmaganda Allah Teala birinchi etib bir nur bar qildi. Hem şu nurga Muhammed degan isim verildi. Şu nurdan Allah Teala bizim canlarımızı hem başka mahluklarının canların bar kıldı. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kaysımızın ruhi atası bulup tura deb aytsak bo'lar. Şuna göre her Müslüman Peygamberimizni yaratırga tiyişli. Peygamberimiz aşa Allah Teala bizge hak yolunu ko'rsatdi. Peygamberimiz aşa Allah Teala bizge o'zining rahmatini eriştire. Ali ibn Abu Talib Peygamberimizge karata bo'lgan muhabbet turunda shunday so'zlarni aytgan. Mallarımızga, balalarımızga, eti-enilerimizge hem issiq kundagi susavni basuvchi bir yetim suga qaraganda bizning için Peygamber qiymatliroq hem suyukliroq. Suyukli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, yani bizning için tirishgan, bizning için qayg'irgan, bizning için yılı dualar qilgan. İmam Müslim shunday voqeani keltiradi. Günlerden bir günni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gaysa peygamberinin duasını okugan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ягъни, әгәр аларга җәза бирсәң, алар шөбһәсез синең кулларыңдыр. Әгәр гафу итсәң, син кодрәтле һәм хикмәт иясе. Бу дуга Майда сүрәсенең 118-нче аятында китерелә. Шушы дуганы укыганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күз яшьләре белән кулларын күтәреп, Аллаһумма уммати уммати дип дуа кылган. Ягъни Раббым, умматым дип дуа кылган. Аллаһның Расулы бу сүзләрне кабатлап, шул кадәр күп елады ки, хәтта Аллаһ Тәгалә аның янына Җибраил фәрештәне җибәрде. Җибраил фәрештә Аллаһ Тәгаләнең шундый сүзләрен җиткерде. Дөрестлектә, без сине умматыңнан разый итәчәкбез һәм сине кайгыга салмаячакбыз. Шушы хадистан билгеле булганча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бөтен умматы шул исәптән безнең өчен дә дуа кылган. Аның дуасы аркасында без хак юлда, аның дуасы аркасында без Аллаһка гыйбадат кылабыз. Без барыбыз да газиз әти-әниләребезне яратабыз. Әти-әниләребезне искә алабыз. Аларга хөрмәт күрсәтергә тырышабыз. Шын мусламанның күңелендә Пәйгамбәребезгә карата булган мөхәббәте әти-әниләргә карата булган мөхәббәттән артыграк булырга тиешле. Бу хакта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: Мин сезгә, әти-әниләрегезгә, балаларыгызга һәм бөтен кешеләргә караганда сөеклерәк булганча кадәр иманыгыз камил булмас. Бу хадисны имам Бухари һәм имам Муслим риваят иткән. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Саубан исемле сахабасын кайгылы хәлдә күргән һәм аннан сораган: "Сиңа нәрсә булды?" Саубан булай дип җавап биргән: "Мин мәңгелек дөнья турында уйладым. Бу дөньяда сине озаграк күрми торсам, күңелем сагына башлый. Ахиратны күз алдына китердем. Син җәннәтнең югары дәрәҗәләрендә булачаксың. Без дә Аллаһның рәхмәте белән җәннәттә булачакбыз, әмма түбән дәрәҗәләрдә. Шунда мин синсез ничек яшәрмен? Мәңгелек дөньяда сине күрмичә ничек яшәрмен дип уйладым." Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа булай дип әйткән: "Сиңа шатлыклы хәбәр җиткерәм, дөрестлектә кеше ахирәттә үзенең сөеклесе белән бергә булыр. Әл-мәр'у ма'a ман ахабба." Дөрестлектә кеше мәңгелек дөньяда үзенең сөеклесе белән бергә булыр. Димәк, без Пәйгамбәребезне чын йөрәктән яратсак, аның белән бергә мәңге җәннәттә булачакбыз. Һәм бу хакта Коръәндә дә әйтелә Ниса сүрәсенең 69-нчы аятында: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, ва ма юти'иллаһа вар расула фаулаика ма'аллазина ан'ама Аллаһу алейхим минан набiyina вас-сиддиқина ваш-шуһадаи вас-салихина ва хасуна улайка рафиқа." Кем Аллаһка һәм Расулгә итагать итсә, менә шулар Аллаһ тарафыннан хуп күрелгән пәйгамбәрләр, гадел һәм тугры булган сиддиқлар, шаһидләр һәм изге кешеләр белән бергә булачаклар. Алар гаҗайып дуслардыр. Шушы аят безне шатландыра. Әгәр без Аллаһка, Пәйгамбәребезгә итагатлы булсак, Аллаһка гыйбадат кылып яшәсәк, Пәйгамбәребезнең сөннәтләрен үтәсәк, һичшиксез Пәйгамбәребез белән һәм башка пәйгамбәрләр белән җәннәттә бергә булачакбыз. Моннан да улуграк бәхет бар микән? Әлбәттә юк. Иң улуг бәхет җәннәттә Пәйгамбәребез белән бергә булу. Шушы бәхеткә, мәңгелек бәхеткә барчабызга да ирешергә насип булса иде. Инде сахабаларның тормышыннан бер үрнәк китерәсем килә. Ничек алар Пәйгамбәребезне нык яратканнар. Зейд һәм Хубейб исемле сахабалар тормышыннан күркәм үрнәк. Зейд һәм Хубейб исемле сахабалар
Hicretten soң 3-нче елны әсирлеккә алынды һәм Мәккә мөшрикләренә сатылды. Ахырда аларга үлем җәзасын бирергә карар кылдылар. Зейд янына Курайшлар җыелды. Алар арасында Абу Суфьян да бар иде. Ул Зейдкә булай дип әйтте: Зейд, әйт әле миңа, син үзеңне коткару өчен тормышыңны пәйгамбәр тормышына алыштырыр идеңме? Зейд аңа булай дип әйтте: Аллаһ белән ант итәм, мин гаиләм янында сәламәт хәлдә, тынычлыкта булып, монда пәйгамбәрнең булуын теләмим. Сөекле Расулыбызның мүбарәк аягына бер шәнечке кадалса, күңелем түзмәячәк диде. Шул вакытта Абу Суфьян гаҗәпләнеп булай дип әйтте: Мондый эшнең булуы мөмкин түгел. Сахабаларның Мухаммадны яратулары бер-берсенә гашыйк булучылар арасындагы яратудан артыграк булуын үз тормышында күргәнем юк иде. Ягъни мондый мөхәббәтне, шундый гыйшыкны мин күргәнем юк иде дип әйтә Абу Суфьян. Мөхәббәтнең иң югары дәрәҗәсен гыйшык дип әйтәләр. Сахабаларның күңелләрендә пәйгамбәребезгә карата гыйшык булган. Шуңа күрә алар аның сөннәтләрен гел үтәп яшәгәннәр, гел аңа ияргәннәр, һәр вакыт пәйгамбәребездән үрнәк алганнар. Шуңа күрә сахабалар күркәм кешеләр булган. Аннары маҗусилар Хубейбкә мөрәҗәгать иттеләр. Диннән ваз кичсәң, сине азат итәчәкбез. Хубейб аларга булай дип әйткән: Сез миңа бөтен дөньяны бирсәгез дә, мин иманымнан ваз кичмәячәкмен. Мин иманны саклаячакмын. Һәм шундый ук сорауны Зейдкә дә бирделәр. Зейд тә шундый ук җавапны кайтарды. Һәм үлем алдыннан Хубейбның бер генә хыялы бар иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә үзенең мөхәббәт тулы сәламын җиткерү. Ни кызганыч, бу сәламны беркем дә җиткерә алмады. Ягъни Хубейб янында бер мөселман да булмады. Шушы сәламны пәйгамбәребезгә җиткерер өчен. Аннары Хубейб яшь белән тулган күзләрен күккә текәп дуа кылды. Я Раббым, монда Расулыбызга сәлам җиткерә алучы беркем дә юк. Минем сәламымны, пәйгамбәребезгә булган сәламымны син җиткер. Я Раббым, җиткер минем сәламымны пәйгамбәребезгә. Бу вакыйга Мәккә шәһәрендә булган. Ул вакытта пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәдинәдә булган. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәдинәдә үзенең сахабалары белән сөйләшеп утырганда кинәт турайып ва алейкум әссәлам диде. Һәм сахабалар: Я Расулулла, сез кемнең сәламына җавап бирдегез дип сорадылар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм маҗусилар кардашыбыз Хубейбны җәзаладылар. Үлем алдыннан ул миңа сәлам җибәрде. Мин аның сәламына җавап бирдем дип җавап бирде. Бу вакыйганы Ибн Хишам һәм башка галимнар китерә. Мәккә белән Мәдинә арасында 400-дән артык километр. Ул вакытта телефон да булмаган һәм буңгы технологиялар да булмаган, әмма ул вакытта гыйшык булган, мөхәббәт булган. Сахабалар ихластан пәйгамбәребезне яратканнар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Хубейбның сәламын пәйгамбәребезгә җиткергән, пәйгамбәребез ул сәламны кабул иткән һәм үзе дә сәлам кайтарган. Аллаһ Тәгалә безгә дә сахабаларга ияреп, пәйгамбәребезне яратырга, аның сөннәтләрен үтәп яшәргә насип итсә иде. Һәм ахырда Имам Маликның сүзләрен китерәсем килә. Имам Малик булай дип әйткән: Пәйгамбәребезнең сөннәте ул Нух алейхиссаламның кимәсе. Кем шул кимәгә утырса, ул котылды. Ягъни ул бәхетле булды. Ә кем шушы кимәгә утырмаса, ул батты. Аллаһ Тәгалә барыбызны да бәхетсезлектән сакласа иде.